Bonsoir mes amis, salam alaikum. Lyon, on va faire une vidéo un peu pour oublier un peu ce qui se passe, les vidéos à la barbarie تاع الماك والحريق on va parler un peu de l'actualité en Algérie. Et j'ai lu il y a 2 jours sur le quotidien d'Oran, un journal تاع واحد quotidien d'Oran, اللي يدير un article où يكتب plus de 2000 constructions illicites recensées. في واحد le site يعيطوا له Coca et un autre site le château. وهادو les 2000 c'est vraiment on a laps de temps اللي تبناو. Donc on va revenir un peu sur ce dossier dans les constructions illicites, le mal de l'Algérie qui dure depuis près de 30 ans et dont l'Algérie n'a pas pu éradiquer le phénomène malgré tous les logements qui ont été construits et qui ont été distribués. Et ça fait longtemps que j'ai une vidéo pour ça. J'ai expliqué il y a des marchands des constructions illicites, ناس مختصين وابو بري معروفين منين يجيبوا فامي يجيبوا quelques cartons ويجيبوا des enfants, une vieille, une femme ou 2 femmes ويجيبوا يديباركيو عند بني عمهم اللي ont déjà occupé في un site بناو الفوضوي ويزيدوا يشري الزنق يشريوا البوادن هذوك لي فو يقطعوهم ويديروا دار une maison de fortune. Tout ça pour avoir un logement. وما يسكنوش فيها يديروا اللوجمون من بعد يبيعوا هذاك اللوجمون يديروا مارشي نوار وهذاك البراكه هذيك يزيدوا يبيعوها ويزيدوا يروحوا dans une autre ولايه ويزيدوا يبنيو البراركه. L'Algérie depuis 10 ans أنا نسمع depuis les années je crois 2000 ولا 2000 ولا نسمع في الوالي d'Algérie تاع بكري dans 10 ans il y aura plus de برارك en Algérie. Dans 10 ans on va éradiquer et ça ne fait que s'accentuer. واللي algérien ما حبش يفهم باللي nous avons affaire à des arnaqueurs, à des spécialistes. وانا je vais pas citer les villes منهم يجيو c'est pas باش ما نقيسوش معروفين. هذه خدمتها يجيبوا ويبنيو وقلت لكم يقعدوا ويعيشين هكاك dans la misère le temps كاش ما يعطيهم عطاو كاع يا دي جون يا ليطا ديتورني دير لوجمون تاع لاديال تاع الناس مخلصينهم بري وعطاهم لي لوجمون سوسيو هادو تاع البرارك. ليطا الجيري ما حبش يفهم باللي les APC sont complices. Les APC sont complices. Alors que c'est eux à qui il appartient la mission de contrôler dans un site donné اللي يحط باسكو ما يبنيو في الليل اللي يحط يبدا باش يبدا يبني يجيو لي سيرفيس سيكوريتي يرفدوه يديروا اون انكيت عليه ويعاودوا يطلعوه للحبس باسكو يكون دا بنا براكه وباعها ودا سي ان امبولون تاع الكون. اون بو با شوف قد ما l'Algérie تبني 50 millions de logements, il y aura le Bararak. Pourquoi? Parce que le Bararak, c'est un passage facile pour avoir un logement. Les Sénats, ils disent une demande, oui, Sénat de Baba, Dima, Sénat de Moualier, il peut attendre 20 ans, mais il dit. Ou les Dji, les alentours, ils يستاني براكه
يبني براكة de fortune يدي باسكو on a besoin de ce terrain. هم راح يتعقوا ديليغاسيون لازم يكسروهم. هاي هم بهدلوا الجيري في الفوضوي هذا. واش يدري الفوضوي هذا؟ On a l'impression de vivre les années 1800 à Paris, à l'époque de la révolution, la révolution, mais c'est sur les métros. ساكنين ولا في فافيلا في البرازيل. هذا لازق فيه هذا ساكنين ولا باس عليهم ويخرجوا لازم يبيعوا الخبز من هي ومن بعد يروحوا مش عارفين يروحوا. ونقول لك لا فيريتي سي ليتا نو برون با اون شارج تحكمهم بالواحد ودير اون انكيت عليهم وتلقى منين جا دابور دو يليفلو منين جا ونبعثو لا سورتي دو لا فيل منين جا تلقى بلي عنده دار مالغري ما عندوش كوارت ما عنده في البلاد عنده باقي دار لاباس عليها غرقها وما يخرجش في الفيشي ناسيونال تاع الاخر باسكو ما عندوش لاكت يبنيو même في البلاد يبنيو قدامهم في الشط تاعهم يبنيو فوضى إلا طونبا هما يزاتون با البيرمي دو كونستروير ولا يزاتون سوسي. هذا سي ان كونسير بور ليستيتيك تاع لي فيل تاعنا. سي ان كونسير وتروح روح لعين ناجة برك. عين ناجة سي لو سونتر دالجي. اي بان يا توت مش عارف شحال نابيتاسيون بالبرارك بالمحطوط بالحطب بالطوب بكلشي. اي فودري كو ليطا يتحركوا شويه سي محمد ما تخليوش المافيا باغي جايين من الدواوير يجيو هنايا يكلحوا ليطا الجيريان. ارواح هنايا منين جيت عطيناه البجا اي اون في اون انكيت سور لوي اي on retrouve باللي عنده un logement où il doit rendre compte. Il doit être jugé. parce que بالترافيك هذا يقام دو لارجون. كاين اللي باعهم يبيعوهم ابري ويروحوا هكا وهكا. ديروا لنا فوضى كبيره في الجزائر في الوهران بارتو يا الاخ. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est هاد l'affaire تاع لي طالبان. هاد لي طالبان هادو une organisation terroriste اللي كتلت وحرقت وكذا. Elle s'est accaparée du pouvoir dans un pays millénaire, dont l'histoire est millénaire, par la force. ودخلوا en conquérant, ودخلوا donc ils vont s'installer, ils vont gérer le pays. Le pays à l'époque théocratique, le régime théocratique, au 7e siècle, où en tant que seigneur de guerre, ils ont tous les avantages, ils jouent de 16 ans, 17 ans, ils prennent les meilleurs d'or. Maintenant, la communauté internationale ne doit plus reconnaître le gouvernement de talibans. Mais attaquer mais ils battent une force militaire, rien du tout. Non, rien du tout. Il ne faut pas les reconnaître, il faut les isoler. Aucun pays ne doit les reconnaître. Parce que si il y a des pays qui les reconnaissent, ils ont un gouvernement, un passeport diplomatique, ils battent l'ambassadeur X. Ils restent à l'État, ils veulent voyager, ils vont les États-Unis, ils vont partout. Les membres du gouvernement. Non, il ne faut pas les reconnaître. Il faut خليوهم عايشين مع الشعب تاعهم. هذا هو المكتوب تاع الشعب تاعهم. خليوهم يعيشوا ويفون لا تيرور sur leur peuple. ما عندهم ما يدير وخليو لهم لي زورغانيزاسيون هادو international تاع لي دروا دو l'homme. Quand ils دخلوا روحهم لي زورغانيزاسيون ils leur donnent du crédit ويعطيهم قالك non il faut les négocier, il faut بالعقل معاهم. Non, le seul mot c'est de ne pas les reconnaître, ne plus les reconnaître, ne pas reconnaître le régime taliban, ne plus avoir de relations diplomatiques معاهم,
ne pas avoir des relations d'affaires معاهم. Voilà, il faut les isoler, خليهم يعيشوا مطارسين بيناتهم يدبر راسهم. Si le peuple afghan est un peuple courageux ou un peuple يرفضوا السلاح ويكمبات les talibans. Sinon قاعدين هكا. Donc en ce qui concerne mon pays, j'ai pas de leçon à donner à la diplomatie algérienne, mais je pense que l'Algérie a souffert de ces talibans, puisqu'en 91, le terrorisme s'est installé en Algérie, s'est installé avec ceux qui sont venus de la guerre d'Afghanistan. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et tout, دخلوا للجزائر où ils ont formé les terroristes تاع الفيس. C'est eux. يعني كنا نعيطوا لهم بكي كانوا نعيطوا لهم les Afghans. كانوا شغل كومباني واسمها les Afghans, c'était les plus virulents, les meilleurs. Donc j'espère que la communauté internationale comprenne que si ils commettent l'erreur de les reconnaître, c'est fini. C'est fini. Il faut les laisser. Pas de relations diplomatiques avec eux, pas d'aide. Aucune aide. Aucune aide humanitaire. Il faut faire sortir les organisations humanitaires de là-bas. Oui, il faut isoler le régime taliban, comme l'Amérique a fait vis-à-vis du régime cubain, même si c'est à tort. Mais 40 ans de blocus, il faut faire au gouvernement taliban, il ne pourra plus, aucun membre taliban du nouveau commandement ne doit quitter l'Afghanistan. Voilà. Ça, c'est ce qui est dit. Le troisième point, je lis le réquisitoire du Parti des travailleurs. Le PET. On a le PT. Le PET. Et vous avez compris qu'est-ce que veut dire le PET. Un parti qui n'a aucune légitimité par rapport à la base militante. Une douche. Une dame qui gère le parti comme elle gérait sa maison. Elle s'est accaparée du pouvoir avec un groupe qui sont très très proches, pour ne pas dire plus, très très proches, très 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 proches. Et ils ont pris le parti en otage. Ou Gadine, il milite rien du tout. Gadine, il donne il critique ce que fait l'État. Et dans l'article du journal, le PET, il dénonce l'État algérien est en train de montrer les suspects à l'opinion publique, il n'a pas le droit, oui, il fait les atrocités, oui, rien. D'abord, ce n'est pas l'État algérien qui a montré. Je te fais la signora, la signora, au lieu d'aller élever ses enfants, là, ses enfants. Elle fait du blabla. D'abord, ce n'est pas l'État algérien, ça a commencé, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est YouTube. Chaque Jazairi, il est libre de montrer ce qu'il veut, dans la mesure où Facebook autorise. Tenia, l'État algérien, il a l'opinion nationale et internationale les aveux de terroristes, pour que les gens sachent. La télévision algérienne, une institution officielle de l'État, tourne en direct les aveux. On ne montre rien. Les bandits ou les ennemis de l'Algérie dire n'importe quoi. On n'a pas entendu le PT dire une déclaration pour dire l'assassinat d'Abin Semaïn est une barbarie ou haka. Non, rien. Tout. Le PET s'attaque à l'État algérien. Ou l'État algérien ne répond pas, alors qu'il a des données pour répondre. Quelles sont ces données? Je l'ai dit ou la Aouda. Ces données sont, c'est pas politique, on ne va pas dire que le parti ne parlait pas sur l'État algérien, ne critiquait pas. Non. Il n'y a que les dirigeants du parti
les dirigeants des partis. Ce sont des Algériens, ce sont des êtres humains, ce sont des justiciables. Si ils ont commis des infractions aux lois, des irrégularités, du trafic, les services de sécurité, la police doit enquêter et convoquer les personnes. D'où tu as eu ça, comment tu as eu ça. وجميع هدرت ديجا حتى نعيد هدرت على لو كا تاع بن عباس محسن بن عباس l'ennemi numéro 1 de l'Algérie تاع le RCD impliqué dans une affaire où كان واحد خدم عنده il a recruté un Marocain un clandestin il l'a recruté alors que la loi algérienne depuis 1992 تقول بلي toute تبيت واحد في دارك si tu ramènes quelqu'un من étranger de bête tu dois le signaler au commissariat et donner son identité. هو il a ramené un Marocain sans papier, un clandestin. Il l'a fait travailler chez lui وهذاك le monsieur met dans des conditions douteuses. Dans le cadre de l'enquête, il a été convoqué pour aller donner sa version. Il n'a pas voulu se rendre sous prétexte qu'il avait l'immunité parlementaire. La justice elle a agi, elle a demandé à l'APN qui n'a l'immunité parlementaire. Et malgré ça, il n'a pas voulu se rendre chez la police pour être entendu. Il tourne, il dort toujours. Ou toujours, il s'attaque à l'État algérien. Ou il n'est pas inquiété. Ou le bête. Il y a des affaires contre eux, notamment sa secrétaire générale. Il faut les retirer les renseignements généraux. Les renseignements généraux. Et quand on touche un chef de parti pour avoir commis une infraction à la loi, ce n'est pas il ne faut pas avoir peur, parce qu'il a parlé. Sinon, ils ont acheté l'humilité. On ne peut plus les toucher. Parce que parce que il faut casser ce tabou, il faut aller loin. Tu réponds, c'est pas politique, tu réponds. C'est pas politique, tu réponds. Dernier point, dans le journal, quelque chose qui me fait un peu rigoler. Alors, le quotidien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, une feuille de route contre la corruption. Et, pour la première fois, il y a là un organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Qui a un directeur général, l'organe, un directeur général. Mais, l'Algérie, elle tourne, il faut grâce à. Depuis des années et des années, le sport est gangréné par la corruption. Ou une vidéo, les services de sécurité ne peuvent pas intervenir dans les affaires telles les organes élus, tels les fédérations et locaux. J'y ai parlé. Même locaux, dont la gestion, elle est plus que douteuse. L'argent dépensé à tort et à raison, et dans certains cas, on ne sait pas où il va. Et le ministère n'a pas le droit. J'ai expliqué. Ce sont des organes intramuros qui doivent procéder à la lutte contre la corruption de leur fédération de locaux, mais ils sont tous, tel un réseau mafieux, ils sont tous autour du gâteau, bouche cousue, motus, bouche cousue. يهضروش même يشوفوا يهضروش puisqu'ils partagent كل واحد واش عنده comme bénéfice. Donc c'est pas l'office qui va faire quelque chose.
Il ne peut rien faire, il n'a rien fait pendant 10 ans, là, 15 ans qu'il existe, il n'a rien fait. Ou le ministère, je crois, s'il continue avec cette démarche, on va faire une feuille de route. Dans une nouvelle impasse qui met les autres ministres vers des impasses. En sachant que c'est une impasse, tu me 10 km, 10 km, 10 km, tu as une impasse. Bah, tu reviens marcher, tu as une plaque, tu as impasse. C'est ça. Rabbi Jib al-Khair. C'est la mauvaise gestion, c'est les incompétences des uns et des autres. Au lieu de réfléchir, ils iront vers les organes, les plateaux télé, ou là, les journaux pour se montrer, alors qu'ils s'enfoncent dans les erreurs. Salam.